السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم اے کڈس مستی رمضان اسپیشل پروگرام۔ آج ڈے 14 ہے اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے ایمان۔ ایمان ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت ہمارا ہے ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ ہم سب مسلمان کا اس کلمے کے اوپر ایمان ہے۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف منہ سے کہنا لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ دل سے پختہ یقین اور پکا ارادہ اور پکا ایمان ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جب ہم یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے، تو یہ ہوتا ہے پکا ایمان اور پختہ ایمان کا حصہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایمان کے 70 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پیارے بچوں، سمپل پوائنٹس یہ ہے کہ اللہ پر یقین، قرآن پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ ہمارے بنیادی ایمان کے پوائنٹس ہیں اور جس کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو بچوں، ہم اکیلے کمرے میں بھی ہوں اور گناہ کرنا ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی پکا ایمان اور پختہ یقین ہے جو ہمیں اللہ سے اور قریب لائے گا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں پکا ایمان دے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہماری توبہ قبول کرے، اور مرنے کے ٹائم کلمہ طیبہ اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے، جو کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجتبیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور مجتبیٰ بھائی سے گزارش کریں گے کہ کوئی کلام ہمیں سنائے تاکہ ہم اس کلام سننے کے بعد پھر آگے بھائی صاحب کے حوالے پروگرام کریں اور بچوں سے اچھی اچھی باتیں کریں، اور ایمان کے حوالے سے آج انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں ہوں گی اور کچھ ڈسکس ہوگی، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے۔ اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں بذریعہ لائیو یا ویڈیو، تو اس پروگرام میں یہاں پہ نمبر چل رہے ہیں، اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسی آپ کی مرضی ہو، لائیو آنا ہو لائیو آئیں، یا ویڈیو بھیج کے آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو بھیج کے بھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر مجتبیٰ بھائی سے بولتے ہیں کہ آپ کوئی کلام سنیں ہمیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ہاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، مجتبیٰ بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے، آپ بھی سنیں اور اس کے بارے میں اپنا کمنٹس بھی دیں اور کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام، اور ماشاءاللہ مجتبیٰ بھائی کی آواز وغیرہ۔ اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آئے سب کو بلائیں گے اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، آئے سب کے حوالے کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ سب صحیح ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اور رمضان ایسی تیزی سے گزر رہا ہے، آدھا رمضان ہو گیا ماشاءاللہ۔ آج آپ نے ان سے کلام سنا، اور اب آگے کے لیے پروگرام کے اندر ہم اپنے آڈینس کے اندر بچوں کو بلاتے ہیں۔ بچے آ جائیں تو ہم آگے پروگرام کو ہم آگے چلیں بس بچے بھی آ گئے ماشاءاللہ، اور ہم آج ہماری ایک نئی انٹری بچی آئی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ آواز سے زور سے بولو، وہ اتنی سلو بولے گی، وہ آواز ہی نہیں آ رہی ہمیں بھائی۔ تو بچی کیا نام ہے اس کا بھائی؟ کیوں آپ اس کے بھائی ہو، بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ حورین سلمان علی۔ ہاں، بچی کا نام ہمیں پتا چلا، حورین سلمان۔ چلے، یہ بچی کی آواز نہیں نکل رہی تھی ماشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، آگے میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے تلاوت کرواتے ہیں بچوں سے۔ آج ہمارے یہ بچے، بیٹا آپ تلاوت کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں آپ، ماشاءاللہ آ جائیں تلاوت کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جلد بھائی انہوں نے اچھی سی تلاوت کر لی. اب آگے ہم لوگ پروگرام کو کرتے ہیں. مہات کی ہم لوگوں نے اسٹوری جو ہے نا وہ ہم نے آپ کے اسی پروگرام میں ان سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں, اور مہات نے اسٹوری ریکارڈ کروا دی. تو ان کی ریکارڈ کی ہوئی اسٹوری سنائیں گے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی تھی, اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور ان کا ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ان کی اولادیں ہونا شروع ہوئیں. تو اس میں سب سے مشہور واقعہ حابل قابل کا یہ انہوں نے پیش کیا ہے, جس میں دنیا کا پہلا قتل ہوا اور حسد کا رجحان بڑا پتا چلا کہ حسد کس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا واقعہ ہے. اور پھر اس کے اندر تدفین کا ایک معاملہ جو تھا, جو کوے کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو سمجھایا بتایا. تو وہ ساری ان کی اسٹوری میں آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سارے معاملات اور یہ باتیں اور یہ مینشن کریں گے. تو اس کے بعد ابھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے طریقے بھی سکھائے, اولادوں کی تربیت کرنا بھی سکھائی. حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں ہوئی تھی. ان میں سے دو بیٹے مشہور تھے. ایک تھا حابل, ایک تھا قابل. قابل کھیتی کرتا اور حابل جانوروں کا خیال کرتا. اس زمانے میں اللہ کے حکم سے ہر بیٹا اپنی جوڑی کی بہن سے شادی کرتا تھا. قابل اپنی جوڑی والی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دوسری والی بہن پسند تھی. اللہ کا حکم تھا کہ قابل کی شادی حابل کی جڑواں سے ہوگی اور حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی. قابل نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ضد کرنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دو, جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق میں ہوگا. حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی نہیں, کیونکہ اس نے دل سے نہیں کی تھی. اس بات میں قابل کو بہت غصہ آیا اور قابل نے حابل کا قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. قابل نے مار دیا. اب قابل سوچ رہا تھا تو میں کیا کروں, اب اس کا کیا کروں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا, وہ کھڈا کھود کے ایک مردہ لاش کو دفن کر دیا. تو وہ بھی سیکھ گیا, تو اس نے کھڈا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس کے اندر. حضرت آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس کے پیارے بیٹے کا قتل ہو چکا ہے تو پھر وہ پریشان ہو, بہت دکھ ہوا. ان نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ حسد اور ضد انسان کو گناہ میں لے جاتی ہے. عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا نوازا, اس کا نام تھا حضرت شیز علیہ السلام. کہانی میں کل سناؤں گا. اللہ حافظ. مینشن کریں گے. تو اس کے بعد ابھی ہے کہ یہ اسٹوری تو ماشاءاللہ ہو گئی, اور آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ بھئی اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور ہمارا ٹاپک تھا ایمان. ایمان کا مطلب ہے دل سے سچا یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اور عمل سے ثابت بھی کرنا. کیا کہتے ہیں؟ عمل سے ثابت بھی ہونا چاہیے, زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے. یہ کہلاتا ہے ایمان. اور یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. صحیح ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبان سے صرف کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ دل پہ پختہ یقین اور اعمال میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے. عمل کے اندر بھی اس کا یقین کا نظر آنا چاہیے. ہم کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا ہے, ایسے یہ روانی میں کہہ دیا اللہ بڑا ہے, لیکن اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے اور اس کا ہمیں یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی غفور الرحیم ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اور ہمارے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ آپ اللہ اور ان کے رسول پر وطیع اللہ و وطیع الرسول, اطاعت کرنی چاہیے اللہ کی اور ہمارے رسول کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو میں اس حساب سے بتاؤں. مومن کا تو وہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, تو ان کے دل میں ڈر ہو کہ اللہ, جب اس کو آیات پڑھی جائیں تو ایمان کے ساتھ پڑھی جائیں, اور ہمیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
आपको मैं इसकी 4 मिसालें देता हूँ, ईमान की बात है और तकवा की भी बात है। इसकी 4 मिसालें बुजुर्गों से हमने सुनी हुई है। तो इसका मैं बताता हूँ। एक पहली इसके अंदर ये बात है कि मेरा रिस्क अल्लाह ने देना है, ये यकीन होना चाहिए। रिस्क तो अल्लाह ने देना है और मुझे इसका कोई छीन नहीं सकता मेरे से। ये जो अल्लाह ने मुझे देना है वो मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। अल्लाह की तरफ से जो चीज मुझे मिलनी है वो मिलनी है। दूसरी बात है, इबादत मैंने खुद करनी है। इबादत मैंने खुद करनी है, मेरे लिए कोई इबादत नहीं करेगा। मैं जो खुद करूंगा इबादत, उसी का अजर मुझे अल्लाह देगा। मेरे लिए कोई इबादत नहीं करेगा जी। इबादत का ज़ौक़ और शौक पैदा होगा, इससे इबादत का ज़ौक़ और शौक पैदा होगा। हमें कभी हमको खुद इबादत करनी है, अल्लाह पाक हमें देख रहा है और ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तो जरूरी है। तीसरी बात ये बता रहा हूँ कि ये तो हमेशा याद रखें कोई भी अमल करते हुए। अब देखें कोई भी होता है, हमें आजकल तो CCTV कैमरों की बोलते हैं कैमरे की आंख हमें देख रही है, लेकिन वो कैमरे की आंख से हम डर जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है, हमको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें हर दफा देखता है और अल्लाह तो हमें कहीं भी हो ना, कहीं भी हो, जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह तो देख रहा है ना। हम झूठ बोल रहे हो या किसी से दगा कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो या किसी के साथ गलत बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, तो ये सब जगहों पे अल्लाह तो देख रहा है। तो इसको हमें इसका क्या मिलेगा? नुकसान होगा और हमारा अजर जाया होगा और हमें इसका वबाल भी आएगा। तो ये चीज होती है। चौथी बात इसके बाद तो हमेशा याद रखो कि हमें मरना है ना, तो मौत मेरा इंतजार कर रही है। इससे अल्लाह की हमेशा रहेगी, अल्लाह की याद हमेशा रहेगी और अल्लाह से मुलाकात का ज़ौक़ और शौक पैदा होगा। ठीक है, ये बुजुर्गों की बातें हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की। अल्लाह पाक हम सबको ईमान अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। ये हमेशा दुआ करना चाहिए। ईमान अल्लाह पाक से हमेशा मांगना चाहिए, ईमान और आफियत ये हमें बिल्कुल अल्लाह से मांगनी चाहिए। ईमान बहुत बड़ी चीज है, तो ईमान के साथ आफियत। अल्लाह पाक हमें नमाज में बहुत और कुरान मजीद पढ़ने और समझने और इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। ठीक है, हमेशा चलते फिरते दरूद शरीफ और इस्तगफार पढ़ते रहा करें, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे अमल के अंदर शामिल होगा और ये हमारे ईमान का ये भी हिस्सा है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए हम और अल्लाह के नबी, प्यारे नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस्तगफार अल्लाह से हमेशा करते रहे। तो ये सारी बातें मैंने आपको सारी बताई है, आप लोगों ने ज़हन नशीन कर ली बच्चों? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें जो है ना वो हमें जिंदगी के अंदर हमें अमल में लानी है। ठीक है, तो आगे अभी ये कि इसके अंदर हम बात करते हैं और आप लोगों से बताएं कि आपको ईमान के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे। सुल्तान, आप पहले बड़े होकर बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरत निसा में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह पे और है ना हमारे प्यारे नबी में ईमान ले आओ। माशाअल्लाह, ये सूरह निसा की आपने आयत बताई है और सूरह निसा की आयत नंबर 136 है। ये मैं आपको इसकी तफसील बता दूं, ये चाहिए, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। ईमान जो है ना, ईमान लाना जरूरी है, ईमान के साथ अमल, ये सारी चीजें। अब मैं आपको एक और बच्चे से मैं किसी से सवाल करूंगा, तो आप में से कौन बताएगा? मैं आप आए, आप खड़े हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। हाँ माशाअल्लाह, हया भी ईमान का हिस्सा है। ये हया जी, क्या होता है ये? हया जो होती है ना, हमको शर्म आती है या किसी से हम लोग नजर चुराएं या किसी के लिए हम लोगों को गिल्टी फेस हो, गिल्टी को समझते हो ना, तो ये हमें इसके साथ हर चीज के अंदर हया रखनी चाहिए। हमें अपने, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमें अगर कोई आदमी कपड़े बगैर घूर रहा तो उसको क्या कहेंगे? बेहया है ये। तो कपड़े हमें हया का दर्श देते हैं। कपड़े जिस तरह से ढांपना, हया का मतलब है अपने आप को ढांपना। जैसे चादर होती है या कोई पर्दा होता है, तो ये हया का एक जरूरत। सही है, हया समझ में आ गया? माशाअल्लाह, चलो ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक आपसे मैं कहूँगा, आपके एरिया से मुझे हदीस आ रही है, आपको अब हदीस आप सुनाएंगे हदीस ना? जी, मैं एक हदीस सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा शाखें हैं, इनमें से सबसे आला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे सबसे ज्यादा रास्ते से तकलीफें चीजें हटाना। माशाअल्लाह भी माशाअल्लाह, देखिए कितनी प्यारी बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे ना ईमान के बारे में बताया। अच्छा, क्या बताया टीचर ने आपको? अल्लाह को बिना देखे उस पर यकीन करना और उस पर पूरा भरोसा रखना।
सिर्फ यकीन करना नहीं, अल्लाह की हर बात मानना भी ईमान होता है। जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और अल्लाह की इबादत के लिए अपना वक्त देना। ईमान ये भी है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, मुझे पता है। ईमान ये भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, मैंने भी आपकी क्लास पढ़ी है, मुझे पता है। और उनकी सुन्नतों पर भी अमल करें। सबसे पहला ईमान, हमारा पहला कलमा है। चलो आपको भी याद है तो आप सुना भी दो। ठीक है, पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो आपने कलमा सुना है, अब मैं इसका आपको तर्जुमा भी सुनाता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी हदीस है ये कि सबसे आला और 70 दर्जे हैं। पहले तो 70 दर्जे हम लोग को देखने, ईमान के 70 दर्जे हैं। 70 दर्जों में से सबसे आला दर्जा है वो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे अदना क्या बताया इन्होंने कि बस हम इतना काम करें कि रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई हो उसको हटा दिया, वो सबसे अदना। ये देखिए कितने बड़े दर्जे हैं। 70 दर्जों में छोटे से छोटा और छोटे से बड़े से कम दोनों बता दिया आपको। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा, और अब मैं आगे के लिए कोई बात, प्यारी प्यारी बातें बच्चे हदीस से गिन लेकर आए हैं। और किसी के पास कोई बात है, बताए क्या है? मैंने मुफस्सिर सुनाता हूँ। माशाल्लाह, सुनाइए ईमान मुफस्सिल, ये माइक पकड़े और बताएं। आमातु बिल्लाहि कमलाइकतिहि वल कुतुबि वल रसूलि यौमिल आखिरति वल क़दरि वल खैरि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि इबादत मौत। माशाल्लाह, माशाल्लाह भाई। देखें ईमान मुफस्सिल है, ये इन्होंने अरबी में सुनाया है और हमें। ईमान क्या होता है? ईमान का मतलब है अल्लाह पर यकीन करना, सिर्फ अल्लाह पर। ईमान तेरे हटाने वो कौन कौन से? अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, क़यामत के दिन और ईमान। या अल्लाह हमारा ईमान मजबूत बना दे, अरबी में सुनाया है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए और इसी तरह से ईमान को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, ईमान के बारे में इतनी सारी बातें हुई, बच्चों ने भी इतनी सारी बातें की और आगे जो है अब आपसे कोई मैं सवाल करता हूँ कि आपको ईमान के बारे में बात तो बताएं कुछ हमें भी। मैं एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई भी काम में मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। माशाल्लाह, देखें कैसी है, सही बुखारी की हदीस है ये। सही मुश्तबा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह ताला में नजर क्यों नहीं आते? अच्छा, जी। चलो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाती हूँ। बेटा, यही हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम अल्लाह ताला पर, एक मुसलमान जो है, एक मोमिन जो है, वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखता है। ठीक है, उसने हमें इंसानों को बनाया तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हम जो है वो इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम इबादत भी अल्लाह ताला के लिए करते हैं, हम दुआएं भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, क्योंकि हमें ये यकीन होता है कि हमारा रब जो है वो हमारी हर दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। अल्लाह ताला यहाँ वहाँ हम होते हैं, ढूंढते हैं अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला हमारे दिल में मौजूद होते हैं, हमारी शरीक से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक होते हैं। ठीक है जी अम्मी, मैं समझ गया। यही हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में है और अल्लाह ताला हमारी हर बात से वाकिफ है। बुखारी की हदीस है ये, सही बुखारी की हदीस है और इन्होंने सुनाई है माशाल्लाह। चले भी, ईमान सिर्फ अकीदा नहीं, और मैं आपको इसको वाइंड अप करता हूँ। ईमान सिर्फ अकीदा नहीं है, दिल का यकीन है, जबान का इकरार है और अच्छे अमल का नाम है। ठीक है, ये मैं अपना इसका खुलासा है ईमान का माशाल्लाह। तो आगे फिर ये बच्ची कुछ हमारे लिए कुछ बात कहेगी, कुछ कहने के लिए आई है आज? बोलेंगी बेटा? आपकी आवाज नहीं निकल रही थी शुरू में।
हमारा ईमान मजबूत होगा। आमीन। जरा भैया बच्ची ने जरा अंदर घुटी हुई बात में बोला, मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि या अल्लाह हमारा ईमान मजबूत बना। देखें, इसमें छोटी बच्ची ने भी ये बात कही। अल्लाह पाक सबका ईमान मजबूत करे और हम सबको अल्लाह ताला हमें सच्चा और कामिल ईमान अता फरमाए। आमीन। ठीक है, आमीन बोले सब भाई, सच्चा और कामिल ईमान अता फरमाए। हम सब ने इसके अंदर ईमान के ऊपर इतनी सारी डिस्कस की और हमने थोड़ी बहुत बातें भी की और हमारे बच्चों ने भी इसके अंदर कुछ बताया। तो आगे के लिए हम सबने माशाल्लाह सबने थोड़ी थोड़ी बातें की। आप खड़े हो, आप कुछ बताएं। जी बेटा बोले। ईमान वो रोशनी है जो दिल को अल्लाह से जोड़ देती है। ईमान वो रोशनी है जो दिल को अल्लाह से जोड़ देती है। अब प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। महद से भी कुछ सुनते हैं। इतनी बातें हुई, महद ने कुछ नहीं सुनाया। बोले भाई महद क्या बताएंगे आप। अल्लाह ताला ईमान की मोहर नसीब फरमाए। आमीन। आमीन भाई। देखिए, ईमान हमारे दिल की रोशनी है जो हमें सच और अच्छाई सिखाता है। अपना ईमान मजबूत बनाए, अपना ईमान मजबूत बनाए। ईमान हमें अल्लाह के करीब करता है और हमें अच्छा इंसान बनाता है। ईमान हमारी ताकत है। देखिए, इन्होंने भी सबने दुआएं भी की ईमान के लिए और ईमान कामिल के लिए। और हमें आखिरी वक्त में ईमान के साथ अल्लाह पाक अपने हुजूर पेश होना हो तो हमारे दिल में ईमान होना चाहिए। मौत के वक्त भी ईमान की दुआ करनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन इसकी दुआ है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं कि हमारे पास इतने वीडियोस आई हैं, क्लिप्स आई हैं। किसी ने छोटी नाते भेजी हैं या किसी ने हम्द भेजी है या किसी की जो है ना वो कोई गुड डीड्स हैं जो हमें दुआएं अल्फाज हैं। तो ये अपनी वीडियोस हम आपसे भी कहते हैं कि शेयर करें। तो कल के लिए हमने टॉपिक का यही रखा है कि हम्द, नात और गुड डीड्स के हिसाब से जो भी आपको पैगाम देना हो तो हमें पैगाम दें। हम आपकी वीडियोस चलाएंगे और हम इसी को एक प्रोग्राम में सब हमारे पास जितनी भी आई होंगी ना हम इसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम डालें। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अपनी अपनी वीडियोस मजीद भेजें और हम इसको इस प्रोग्राम को ले आगे बढ़ाएंगे। तो आज का ये प्रोग्राम हम इधर ही फिर इसको वाइंड अप करते हैं। बच्चों को चॉकलेट नहीं दिए, बच्चों को चॉकलेट दे दूं तो ये फिर इसके बाद हम अल्लाह हाफिज करेंगे। ये ले भाई, आप बेटा आप भी लें, ये सुल्तान और उनको भी दें। आपके लिए भी है उरुलैंड, ये ले और आप भी लें। तो आखिर में अभी जाने से पहले हम एक नात का फरमाइश करेंगे। दो अशआर नात के सुनाएं और फिर हम सबको अल्लाह हाफिज करेंगे। माशाल्लाह, सुनाइए नात हम मुझसे बात। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, फिर आज हम लोग प्रोग्राम अभी इनकी नात के ऊपर ख़त्म करेंगे। सबसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की का रिक्वेस्ट है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस भेजें तो हम इनके अंदर आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हया ईमान का हिस्सा है, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग ने देखा बच्चों ने कैसी अच्छी अच्छी
باتیں بتائیں ایمان کے حوالے سے, اور عائشہ صاحب نے بھی باتیں ان کو سمجھائی بھی, کچھ سمجھی بھی اور کچھ سکھائی بھی. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور پروگرام کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. کل کا ٹاپک کوئی نہیں نکالا, کل کا جو ہے ہم نے موضوع دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ رمضان کی رونقیں اور نعت اور کلام. آپ اپنا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ہمیں, یا آپ اس پروگرام میں آگے لائیو سنانا چاہتے ہیں تو لائیو آ کے بھی سنا سکتے ہیں کل کے دن میں. یہ انشاءاللہ یہ ہم اس میں سیٹنگ رکھی ہے کہ کیونکہ ہمیں ویڈیوز وغیرہ اور لوگوں کی حمد و نعت وغیرہ کی کافی موصول ہو رہی ہیں, وہ ہم اس میں دوسرے پروگراموں میں چلا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ٹاپک کے حوالے سے ہر پروگرام ہوتا ہے. تو اب ٹاپک سے جب یہی ٹاپک اب رکھا ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں کوشش کریں گے اس پورے 15 دن کی, وہ انشاءاللہ اس میں کل کے دن میں ہم اس کو چلا دیں گے. اور آپ بھی اپنی بھیجنا چاہتے ہیں نعت کی ویڈیو یا کوئی کلام یا کوئی رمضان کی رونقیں, کسی نے افطاری, کسی نے سحری, کسی کی کچھ رمضان کی یا تراویح کی رونقیں, یا کچھ بھی جو آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں چلانے کے لیے, وہ ہم بھیج سکتے ہیں اور اس پروگرام میں چلوا سکتے ہیں. تو اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے طریقہ بہت آسان ہے, نمبر یہاں پہ چل رہے ہیں, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ہم سے واٹس ایپ کر کے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں. تو حورف فاطمہ یہاں بیٹھی ہیں. حورف فاطمہ آج سنا رہی ہو؟ آج پھر کیا سنا رہی ہو؟ اب اللہ ہی اللہ ہی سنائیں گے آج بھی. چلے سنائے, پھر سنائیں. اللہ کیا کرو, رکھنے کو کسی کو دیا کرو, تو دنیا کا مال ہے, اونچی کا دیا کرو. اللہ ہی اللہ. تو ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی میری بیٹی ہے اور ایک لائن اس کو صحیح سے یاد ہو گئی, اور یہ لائن کا مطلب اگر نکالیں تو ماشاءاللہ اس کا مطلب بہت اچھا ہے اور سیکھنے والی بات بھی ہے یہ. تو اس پروگرام کو یہیں پہ اینڈ کریں گے, پھر ملیں گے انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.